Hello everyone. In today's lecture, we are going to study the next point from the DDL statements that are related to data definition language. Okay, so in last lecture, we just studied about the concepts related to the database. That means how to create the database, how to delete the database, then how to show databases are available, and how to select any of the database. Okay. And by using the use command, we can continue our work in the particular database. Okay, so these are the commands related to the database and SQL data types. Okay, so before starting the creating table and inserting data into the table, we just need to study that points and that are covered in last lecture. Okay, so integer data type, that is numeric data types, character data types, and date time data type. Okay, so in this lecture we start the first main command, which is create table command. Okay, so after creation of the database, we create different tables in the database. Okay, so just see. In Access, we just create these different tables. Okay, in college database. Okay, that is courses, department, library, staff, student. Okay, in this database, when we create the student table, first of all we create here columns. Okay, याच्यामध्ये आपण column first of all create केले होते. Okay, table create केलेला होता student, and after that in student table we generate the columns as roll number having the data type number, student name having the data type text, class having the data type text. Okay, तर या टाइप मध्ये आपण कॉलम नेम आणि त्याचा पर्टिक्युलर डेटा टाइप मीन्स त्याच्यामध्ये कोणत्या टाइपचा डेटा आपण स्टोअर करणार आहोत तो, म्हणजे नंबर असतील तर नंबर डेटा टाइप असेल, कॅरेक्टर्स A to Z यामधील कॅरेक्टर्स जर आपण त्या कॉलम मध्ये स्टोअर करणार असेल तर त्या कॉलमचा डेटा टाइप टेक्स्ट असणार आहे. ओके, म्हणजे याच्यामध्ये जेव्हा टेबल क्रिएट करतो तेव्हा त्याच्यामध्ये कॉलम्स ऍज वेल ऍज त्याचा डेटा टाइप काय असणार आहे तर ते काय करावं लागतं, आपल्याला मेन्शन करावं लागतं. ओके, सो जसं आपण ऍक्सेस मध्ये केलेलं होतं तर त्या स्टेप मध्ये आपल्याला MySQL मध्ये करायचं आहे. ओके, सो जस्ट सी दिस पर्टिक्युलर इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू दी command create table. Okay, so the create table command is used to create the structure of a table. Okay, and by using the create table command we assign the different column names available in the table and its data types. Okay, ज्याच्यामध्ये टेबल कोणता असणार आहे त्या टेबलचं नेम असेल ऍज वेल ऍज त्या टेबल मध्ये कॉलम्स कोणते असणार आहेत ते इन्क्लूड असेल अँड इट्स डेटा टाइप, म्हणजे कोणत्या फॉर्मॅटचा डेटा आपण त्या पर्टिक्युलर कॉलम मध्ये स्टोअर करणार आहोत हे त्या पर्टिक्युलर क्रिएट टेबल कमांड मध्ये काय असणार आहे, इन्क्लूड असणार आहे. ओके, सो just see here there is a syntax of create table command. Okay, just see here create table name, then in simple brackets column 1 and its data type, comma column 2 and its data type, then column 3 and its data type up to column n, that means up to nth table nth columns, that means 1 2 3 4 5 up to as you want, म्हणजे तुम्हाला जेवढे कॉलम्स हवेत तेवढे कॉलम्स त्या आपण टेबल मध्ये इन्क्लूड करू शकतो. ओके, अँड आफ्टर दॅट क्लोज दॅट पर्टिक्युलर ब्रॅकेट अँड सेमिकोलन. ओके, सेमिकोलन इज रिक्वायर्ड फॉर इच कमांड. ओके, प्रत्येक कमांड साठी सेमिकोलन रिक्वायर्ड आहे. ओके, त्यामुळे MySQL मध्ये प्रत्येक क्वेरी नंतर हा सेमिकोलन असणार आहे. ओके, तर हा सिंपल सिंटॅक्स आहे. आता इथे कॅपिटल मध्ये दिलेला आहे क्रिएट टेबल, स्मॉल लेटर्स मध्ये दिला तरी ओके. ओके, दॅट इज क्रिएट टेबल नेम अँड इन ब्रॅकेट कॉलम नेम अँड इट्स डेटा टाइप अँड कॉलम्स आर सेपरेटेड बाय कॉमा. कॉमाने हे काय केलेले आहेत, सेपरेट केलेले आहेत. ऍक्सेस मध्ये बघा आपण इथे तुम्हाला एक स्ट्रक्चर दिलेलं आहे आणि त्याच्यामध्ये तुम्हाला 1 by 1 तुम्ही काय करू शकता, ते एंटर करू शकता. ओके, but MySQL is very strong database and that's why it is used in
मल्टिपल फील्ड्स. ओके, MySQL हा खूप स्ट्रॉंग डेटाबेस आहे आणि त्याच्यामध्ये भरपूर डेटा आपण काय करून ठेवू शकतो, स्टोअर करून ठेवू शकतो. ओके, सो फॉर एक्झाम्पल, before storing the information into the particular table, we just create the structure of that particular table. Okay, so just see here the example, create table employee. Okay, employee table इथे create केलेला आहे. Then in simple bracket, first column is EID, that is employee ID, and its data type is varchar2. Okay, and in bracket its size is 10. म्हणजे मी याच्यामध्ये फक्त 10 कॅरेक्टर्स असणारं नेम काय करू शकते, स्टोअर करू शकते, किंवा अप टू 10 म्हणजे अप टू 10 कॅरेक्टर्स A to Z मधलं कोणतेही 10 कॅरेक्टर्स यूज करून ते नाव काय होऊ शकतं, स्टोअर होऊ शकतो, सॉरी ID स्टोअर होऊ शकतो. ओके, otherwise you can use 1 2 3 4 5 up to 10, any number of characters. Suppose you want to store the employee ID as E01. Okay, then it takes only the 3. Okay, that is out of 10 you can use only 3. Okay, it is okay. Then first name and its data type is char and size is 50. Then last name, size last name, then data type is char 50. Then address char 50, city char 50, country char 25. Okay, so these are the data type, and the birth date is having the data type date. ओके, आपण लास्ट लेक्चरला हे डेटा टाइप सगळे बघितलेले होते, प्रत्येकाचा मीनिंग काय आहे तो बघितलेला होता. ओके, अँड दी कॉलम सॉरी ब्रॅकेट इज कंप्लीटेड अँड इट कंटेन्स दी सेमिकोलॉन. ओके, सो दिस इज द सिंपल एक्झाम्पल. आता याच्यामध्ये तुम्हाला हे डेटा टाइप समजले असतील, वेरकॅर, कॅर, डेट. ओके, तर आता याच्यामध्ये साईज अजूनही तुम्हाला समजलेली नसेल. ही ब्रॅकेट मध्ये दिलेली साईज आहे, ती साईज काय आहे, अँड साईज इज ओनली कनेक्टेड विथ दी कॅरेक्टर डेटा टाइप. म्हणजे याच्यामध्ये जर तुम्ही कॅरेक्टर डेटा टाइप घेतला तर त्याच्यासोबत साईज येते. ओके, आणि नंबरिंग मध्ये सुद्धा असे थोडेफार डेटा टाइप आहेत की त्याच्यामध्ये तुम्हाला नंबरिंग असाइन करावं लागतं. नंबर्स मध्ये बघा, जर तुम्ही फॉर्मॅटेड म्हणजे तुम्हाला एक पर्टिक्युलर फॉर्मॅटचे नंबर स्टोअर करायचे असतील तर तुम्हाला तिथे ते मेन्शन करणं गरजेचं असतं. इथे बघू शकता तुम्ही न्यूमेरिक 2 3. ओके, म्हणजे प्रिसिजन 2 अँड स्केल इज 3. ओके, म्हणजे पॉइंटच्या अगोदर तुमचे 2 डिजिट्स असतील आणि पॉइंट नंतर 3 डिजिट्स असतील. या टाइप मध्ये हे डेटा टाइप ते यूज करू शकतो. ओके, तर आता ह्याच्यामध्ये साईजचा मीनिंग काय येतो, तर याच्यामध्ये सपोज बघा, मी सपोज नेम घेतलेलं असेल आणि त्याचा डेटा टाइप दिलेला आहे varchar 5. ओके, मी साईज अलोकेट केलेली आहे 5. ओके, तर मी नेम या कॉलम मध्ये जर सपोज मला नेम स्टोअर करायचं असेल तर ओम. ओके, देन ओम इज स्टोअर्ड इन दी पर्टिक्युलर फील्ड नेम. ओके, म्हणजे सपोज हा कॉलम असेल नेम. ओके, तर यामध्ये ओम हे नेम काय होऊ शकतं, स्टोअर होऊ शकतं. ओके, पण याच्यामध्ये जर मला हे जर नेम स्टोअर करायचं असेल तर हे नेम याच्यामध्ये स्टोअर होणार नाही. का होणार नाही, तर याच्यामध्ये बघा, इथे मी साईज किती अलोकेट करून दिलेली आहे, 5 ही साईज अलोकेट करून दिलेली आहे. ओके, आणि जेव्हा ही मी या नेम कॉलम मध्ये मी ओम हे नेम स्टोअर करेन तेव्हा याच्यामध्ये फक्त याच्यातले 2 साईज काय केलेली आहे, यूज केलेली आहे, दॅट इज 1 and 2. ओके, तर ओम हे नेम याच्यामध्ये स्टोअर होईल, पण हे नेम याच्यामध्ये स्टोअर होणार नाही. इट विल गिव्ह दी एरर. ओके, याच्यामध्ये एरर दिली जाईल. का दिलं जाईल, कारण ह्याच्यामध्ये साईज किती अलोकेट केलेली आहे, 5 एवढीच साईज अलोकेट केलेली आहे. त्यामुळे याच्यामध्ये घेतले जाणारे कॅरेक्टर्स किती होतील, तर 1 2 3 4 5. ओके, सो देर इज नो स्पेस फॉर दी अनदर रिमेनिंग कॅरेक्टर्स इन्क्लुडेड इन दॅट पर्टिक्युलर कॉलम. ओके, जे रिमेनिंग कॅरेक्टर्स आहेत तर ते कॅरेक्टर्स तिथे स्टोअर होण्यासाठी स्पेस अवेलेबल नसणार आहे. कारण का, तर याच्यामध्ये जेवढी आपण साईज अलोकेट करून देऊ तेवढ्याच साईजचे कॅरेक्टर्स किंवा तेवढ्याच लेंथचे कॅरेक्टर आपण त्या पर्टिक्युलर कॉलम्स मध्ये स्टोअर करून ठेवू शकतो. त्यामुळे याच्यामध्ये ही साईज मेन्शन करणं आपल्याला मस्ट आहे. सो यू कॅन यूज मॅक्झिमम साईज हिअर. ओके, एनी टाइम यू कॅन यूज maximum length size in the bracket. Okay,
So this is the structure of the particular create table command. याच्यामध्ये तुम्हाला काही प्रॉब्लेम असेल तर सांगा बघा. परत एकदा एक्सप्लेन करते. Create table name. Okay. After that, in simple brackets, you can mention the column name and its data type. Column name and its data type. And that column names and data types are separated by comma. Okay. So हा simple create table example आहे. मी तुम्हाला आपल्या MySQL सर्व्हर मध्ये एक्झिक्यूट करून दाखवते. On this desktop, double click on the WAM server icon. After that, it contains the small icons on the bottom right corner. Then click on that icon. Then select MySQL and MySQL console. Without giving any password, enter. Okay. So first of all, here you can see which databases are available, or suppose you know which database you want to use, then directly use that particular database. Okay. आता याच्यामध्ये मला माहिती आहे की याच्यामध्ये मी कोणता डेटाबेस क्रिएट केलेला आहे आणि त्या डेटाबेस मध्ये मला वर्क करायचं आहे, तर तो मी डेटाबेस डिरेक्टली काय करेल, यूज करेल. पण मला माहिती नाही की याच्यामध्ये कोणता कोणता डेटाबेस अवेलेबल आहे किंवा मी त्याचं नेम विसरलं असेल तर त्याच्यामध्ये मला चेक करण्यासाठी कमांड कोणती यूज करायची आहे, तर शो डेटाबेसेस. ओके. लास्ट कालच्या लेक्चरला मी तुम्हाला सांगितलं होतं की याच्यामध्ये कोणती कमांड यूज करायची आहे. ओके. शो डेटाबेसेस. ओके. सो याच्यामध्ये आपण डेटाबेस काल क्रिएट केलेला होता तो कॉलेज डीबी. ओके. सो आय वॉन्ट टू यूज दॅट पर्टिक्युलर डेटाबेस. ओके. सो कमांड फॉर using the databases is use and database name. Okay. And after that I am creating the table. त्याच्यामध्ये टेबल काय करायचं आहे आता जनरेट करायचं आहे. ओके. so simple command is first of all we create the student table here. ओके. याच्यामध्ये स्टुडंट टेबल आपण क्रिएट करत आहोत बघा. create. Okay. then table, then table name. Okay, student. Then simple bracket. Then first column is roll number and its data type is int. Okay. Then name. Okay. First of all, I am mentioning here roll number and space. After that, its data type is int. Okay. Then name, between column name and its data type give the space. Column name आणि data type च्या मध्ये space include करायचं आहे आणि एका कॉलमचं नेम आणि डेटा टाइप इन्क्लूड करून झाल्यानंतर कॉमा द्यायचा आहे. ओके. then name varchar. नेम साठी आपण कॅरेक्टर डेटा टाइप यूज करणार आहोत. Okay. and its size is 50. then again give the comma. Then class. Okay. for class I am taking here varchar data type. Okay. then city. for city I am taking varchar data type. Okay. then roll number, name, class, city and mobile number. Okay. for that I am taking number data type. Sorry, integer. Okay. then close the bracket here. Okay. here bracket is open, here close, and after that give the semicolon, and after giving the semicolon enter button is pressed. Okay. so it gives the error here. So here you cannot use varchar 2, you just use varchar. Okay. that is varchar roll number int, name varchar 50, comma class varchar 20, city varchar 30 and mobile number integer. Okay. so you can see here very okay
that means our table is successfully created. If it returns query okay output, then our query is executed. Okay, so that's type you create this particular table. Okay, and after creating the table, suppose you want to show that table is created successfully or not, we use describe command. Okay, म्हणजे टेबल सक्सेसफुली क्रिएट झालेला आहे की नाही किंवा त्याचं स्ट्रक्चर काय आहे, तर ते स्ट्रक्चर बघायचं असेल तर त्याच्यासाठी आपण डिस्क्राइब कमांड यूज करणार आहोत. डिस्क्राइब अँड टेबल नेम. ओके, हियर डिस्क्राइब एम्प्लॉई. ओके, इथे एक्झाम्पल एम्प्लॉईचं दिलेलं आहे म्हणून इथं डिस्क्राइब एम्प्लॉई ही कमांड घेतलेली आहे. ओके, सो हियर आता आपण हियर वी क्रिएट दी टेबल स्टुडंट. ओके, सो हियर डिस्क्राइब आपल्याला स्टुडंट टेबल डिस्क्राइब करून बघायचं आहे की तो सक्सेसफुली क्रिएट झालेला आहे की नाही. ओके, सी हियर field, that is columns, that is roll number, name, class, city and mobile number. Okay, and its data types are integer, character, character, character and integer. Okay, and these are the another particular column informations. Okay, null, key, default, extra. Okay, आता याच्यामध्ये अजून एक कॉलम आपल्याला बघायचा आहे तो की कॉलम. ओके, तर आता याच्यामध्ये हे कसं शो होतंय ते आपल्याला नेक्स्ट पार्ट मध्ये बघायचं आहे. पण याच्यामध्ये जो टेबल स्ट्रक्चर क्रिएट केलं जातं किंवा कॉलम्स कसे क्रिएट केले जातात, टेबल कसा क्रिएट केला जातो, तर या पार्ट मध्ये दिलेलं आहे. याच्यामध्ये क्रिएट टेबल कमांड अँड आफ्टर दॅट टू शो द स्ट्रक्चर ऑफ द टेबल वी यूज डिस्क्राइब कमांड. ओके, आता याच्यामध्ये जर दुसरा टेबल असेल तर याच्यामध्ये तुम्ही टेबल नेम सेपरेटली यूज करू शकता. ओके, see again another table, create table employee. Okay, then in bracket employee ID having, okay, then name, and salary. I'm taking here data type is float. Suppose you want to store the values in point. Okay, point मध्ये व्हॅल्यू असेल तर त्याच्यासाठी आपण फ्लोट डेटा टाइप काय करू शकतो, घेऊ शकतो. and after that close the bracket and semicolon. Okay, त्याच्यामध्ये बघा create table employee, then open bracket employee ID varchar 20. Okay, first column, then comma, then name and its data type is varchar 30, then comma and salary and its data type is float. Then bracket is completed and semicolon. Okay, or table is created successfully having the name employee. Suppose I want to show the structure of that particular table, then use describe command. Okay, and give the semicolon. Okay, see here employee ID, name and salary. Okay, this table is created successfully. Okay, so these commands are related to the create table. Okay, then the another part which comes with create table command is create table with constraints. Okay, you know that part is also comes under the relational data model chapter. Okay, so see here particular relational constraints, that is primary key, referential integrity, unique constraint, null constraint and check constraint. That part are comes under this particular point. Okay, आता याच्यामध्ये हे दोन पार्ट्स कंबाईन होत आहेत तर तेच मी तुम्हाला इथे काय करणार आहे, दाखवणार आहे. ओके, म्हणजे तुमचा फर्स्ट युनिट मधला जो चॅप्टर आहे तो या पॉइंट मध्ये काय होतोय, कव्हर होतो. ओके, सो व्हॉट आर द पर्टिक्युलर मीनिंग ऑफ दॅट कन्स्ट्रेंट्स. ओके, सो point is create table with constraint and after that it contains the another three types of constraint. First type is domain integrity constraint. Okay, then second one is entity integrity constraint and third one is referential integrity constraint. Okay,
So domain integrity constraint. Domain means it is related to the structure of the table. Okay. So first of all, we see domain integrity constraint. And what are the domain integrity constraint? In that it contains three types. Required data constraint, or it is also called as not null constraint. Okay. Then second one is check constraint, and third one is default constraint or default keyword. तर आता ह्याच्यामध्ये हे तीन कन्स्ट्रेंट काय आहेत तुम्हाला या चॅप्टर मध्ये इथे दिसतील बघा. प्रायमरी की, रेफरन्शियल इंटिग्रिटी, युनिक कन्स्ट्रेंट, नल कन्स्ट्रेंट and check constraint. Okay, so see here, not null constraint. Okay, not null constraint is used in the database for the particular column. Columns are also called as attributes. Okay, so the not null constraint is applied on the column where you want to not insert the null values. Okay, म्हणजे एखाद्या कॉलम मध्ये जर नल व्हॅल्यू स्टोअर करून द्यायची नसेल तर त्याच्यामध्ये आपण नॉट नल ही व्हॅल्यू काय करू शकतो, असाइन करू शकतो. आता हे नॉट नल काय यूज होऊ शकतं, तर सपोज जर आपण एखाद्या कॉलम मध्ये व्हॅल्यू इन्सर्ट करायची नसेल तर आपण ती व्हॅल्यू काय ठेवू शकतो, ब्लँक ठेवू शकतो. पण याच्यामध्ये जर आपल्याला त्या पर्टिक्युलर कॉलम ब्लँक ठेवायचा नसेल तर त्याच्यामध्ये नॉट नल हा कन्स्ट्रेंट काय केला जातो, यूज केला जातो. म्हणजे हे लिमिटेशन्स आहेत किंवा रेस्ट्रिक्शन्स आहेत की कंपल्सरी तुम्हाला ते तिथे काय करावे लागतात, यूज करावे लागतात. आता इथे बघा फॉर एक्झाम्पल दिलेलं आहे, क्रिएट टेबल स्टुडंट नेम कॅर 25 नॉट नल. ओके, म्हणजे जेव्हा पर्टिक्युलर स्टुडंट टेबल मध्ये व्हॅल्यूज इन्सर्ट केल्या जातील तेव्हा नेम कॉलम हा ब्लँक राहणार नाही. त्याच्यामध्ये काहीतरी व्हॅल्यू काय केली पाहिजे, स्टोअर केली पाहिजे. त्याशिवाय तुमचं जे काही क्वेरी आहे ती क्वेरी एक्झिक्यूट होत नाही. ओके, तर आता इथे बघा फॉर एक्झाम्पल क्रिएट टेबल स्टुडंट नेम कॅर 25 नॉट नल. ओके, आता फॉर एक्झाम्पल हा कॉलम आहे आणि याच्यामध्ये मायक्रोसॉफ्ट ऍक्सेस मध्ये ती फॅसिलिटी नाहीये, पण आपल्याला MySQL मध्ये ती फॅसिलिटी अवेलेबल आहे. सपोज याच्यामध्ये मी जर इथे एखादी व्हॅल्यू स्टोअर केलेली नसेल तरी सुद्धा ही रो काय केली जाईल, ऍक्सेप्ट केली जाईल. ओके, सी हियर दिस पर्टिक्युलर field is not entered here, age. Okay, suppose I want याच्यामध्ये जर हे नेम एंटर केलं नाही तरी सुद्धा ही पर्टिक्युलर व्हॅल्यू काय केली जाते, ऍक्सेप्ट केली जाते. ओके, तर आता बघा इथे नेम फील्ड ब्लँक आहे, एज फील्ड ब्लँक आहे, तर हे याच्यामध्ये ऍक्सेप्ट होतं. पण याच्यामध्ये जर मला इथे कंपल्सरी काय करायचं आहे, व्हॅल्यू इन्सर्ट व्हायला हवे, इथे हे जे काही फील्ड आहे ते फील्ड ब्लँक नसायला पाहिजे, तर त्याच्यासाठी हे कन्स्ट्रेंट यूज केले जातात. तर त्याच्यामध्ये फर्स्ट कन्स्ट्रेंट आहे तो नॉट नल. ओके, तर फॉर एक्झाम्पल एक मी दाखवते याच्यामध्ये. आता इथे ऑलरेडी जर एखादा टेबल क्रिएटेड असेल तर तेच नेम परत याच्यामध्ये घेतलं जात नाही. दॅट मीन्स डुप्लिकेट नेम्स फॉर दी पर्टिक्युलर टेबल्स आर नॉट युज्ड हियर. ओके, सो वी जस्ट यूज दी युनिक नेम्स फॉर दी टेबल. आता आपल्याला नॉट नल हा कन्स्ट्रेंट बघायचा आहे, तर त्याच्यासाठी मी सेपरेट टेबल यूज करतेय. क्रिएट टेबल EMP. Okay, that is employee, but I am taking it as EMP. Then employee ID int. Okay, then suppose name and its data type is varchar 20, and suppose I want to take it as not null. Okay, okay, and another one is city. Okay, then see here, create table EMP employee ID int name varchar 20. After that give the space and write not null, then comma city varchar 20, which is the another column. Okay, that means this query is accepted. आणि जेव्हा या EMP टेबल मध्ये व्हॅल्यूज इन्सर्ट केल्या जातील किंवा रेकॉर्ड्स इन्सर्ट केले जातील, रोज इन्सर्ट, रेकॉर्ड्स मीन्स रोज,
रोज इन्सर्ट केल्या जातील तेव्हा नेम या कॉलम मध्ये आपण ब्लँक ठेवू शकत नाही किंवा त्याच्यामध्ये नल व्हॅल्यू स्टोअर करू शकत नाही. दॅट मीन्स वी कॅन स्टोअर वन कॅरेक्टर ऑल्सो. याच्यामध्ये एकही कॅरेक्टर आपण स्टोअर करू शकतो पण त्याच्यामध्ये काहीतरी व्हॅल्यू इन्सर्ट व्हायला लागते. ओके, तर त्याच्यासाठी आपण हा नॉट नल यूज करू शकतो. ओके, देन नेक्स्ट कन्स्ट्रेंट इज check constraint. Okay, so why check constraint is used? Suppose you want to insert one values from one or two values or more than two values. म्हणजे सपोज जर याला माहिती असेल की या कॉलम मध्ये तुम्हाला या पर्टिक्युलर व्हॅल्यूज पैकी काय झाली पाहिजे, व्हॅल्यू ऍड झाली पाहिजे, तर त्याच्यामध्ये तुम्हाला ते व्हॅल्यूज आहेत त्या तुम्ही क्रिएट टेबल करताना मेन्शन करू शकता. ओके, सो तुम्हाला इथं एक्झाम्पल बघितल्यानंतर समजेल की हा चेक कन्स्ट्रेंट कशासाठी यूज होतो. ओके, तर फॉर एक्झाम्पल इथे बघा, क्रिएट टेबल customer name char25 and it also gives not null, then gender and its data type. When it take it as gender column, then it includes check constraint. Gender table वरती check constraint apply केलेला आहे, कॉमा देऊन इथे बघा, check gender in M or F. म्हणजे जेंडर कॉलम मध्ये मेल फिमेल हे फुल वर्ड न लिहिता त्याच्यामध्ये फक्त M or F हे दोन लेटर्सच एक्सेप्ट झाले पाहिजे त्या पर्टिक्युलर कॉलम साठी. तर त्याच्यासाठी आपण चेक कन्स्ट्रेंट काय करू शकतो, यूज करू शकतो. ओके, तर फॉर एक्झाम्पल आता या जेंडर कॉलम मध्ये इन्सर्ट करायचे M or F, मग हे कसं याचं स्ट्रक्चर कसं क्रिएट केलं जाईल. आता हे M or F हे इन्सर्ट होतं की नाही किंवा याच्यामध्ये हे नॉट नल कन्स्ट्रेंट एक्झिक्यूट होतो की नाही, तर ते प्रॉपरली कसं एक्झिक्यूट होत आहे तर हे तुम्हाला ऍक्च्युअल मध्ये कधी समजेल जेव्हा आपण ऍक्च्युअल मध्ये इन्सर्ट करणार आहोत रेकॉर्ड्स त्या पर्टिक्युलर टेबल्स मध्ये त्यावेळी. ओके, तर आता फक्त याच्यामध्ये स्ट्रक्चर बघा हे कसं क्रिएट केलं जातं याच्यामध्ये. फॉर एक्झाम्पल मी हा टेबल ड्रॉप करते अगोदर म्हणजे आपल्याला परत तोच यूज करता येईल. ओके, EMP टेबल मी ड्रॉप केलेला आहे, अगेन मी तोच टेबल क्रिएट करते, क्रिएट टेबल EMP. ओके, देन आई एम टेकिंग एम्प्लॉई ID and its data type int, comma name, its data type varchar and its size. Okay, comma, then city, its data type. Okay, then gender. जेंडर साठी आपण चेक कन्स्ट्रेंट यूज करणार आहोत म्हणून आपण तिथे व्हॅल्यू एंटर करतोय. Varchar in bracket its size is 1. Okay, we required one cell, that is M or F. For that we take it is 1. Okay, then comma, then use the constraint check in bracket for. आता हा चेक कन्स्टेंट आपण कशासाठी इथे ब्रॅकेट क्लोज केलेला नाहीये, जो इथे ओपन झालेला आहे तो. ओके, तर चेक जेंडर इन M or F in so the constraint check is used here for the gender column, having check in bracket gender in and in bracket M or F. Okay, that are given under the single quotes. Okay, and after that query is executed successfully, and that query is successfully executed after the insertion of the data into the टेबल. ओके, म्हणजे जेव्हा आपण या टेबल मध्ये डेटा इन्सर्ट करणार आहोत त्यावेळेस हे ऍक्च्युअल मध्ये काय होईल आपल्याला समजेल की याच्यामध्ये M व्हॅल्यू ऍक्सेप्ट केली जाते किंवा F व्हॅल्यू ऍक्सेप्ट केली जाते. ओके, तर या टाइप मध्ये आपण व्हॅल्यू काय करू शकतो, इन्सर्ट करू शकतो. ओके, आता याच्यामध्ये याचा डेटा टाइप हा varchar आणि साइज 1 ठेवायची आहे. ओके, जर याच्यामध्ये साइज आपण जास्ती ठेवली तरी सुद्धा याच्यामध्ये चेक कन्स्ट्रेंटचा यूज होणार
नाही. त्यामुळे याची जो काही डेटा टाइप आणि त्याची साईज आहे ती साईज 1 ठेवायची आहे. ओके. देन that are the three constraints related to the domain integrity constraint, that is not null, check constraint and default constraint. Default constraint is used to add some values if no attribute value added for tuple. Okay. आता याच्यामध्ये डिफॉल्ट व्हॅल्यू कोणती स्टोअर केली जाते, तर याच्यामध्ये सपोज इथे बघा हा जर डेटाबेस असेल आणि याच्यामध्ये काहीच व्हॅल्यू एंटर केलेली नाहीये, तर बाय डिफॉल्ट व्हॅल्यू काय स्टोअर होईल, मी जर याच्यामध्ये मेन्शन केलं बाय डिफॉल्ट व्हॅल्यू असेल अननोन. ओके. तर याच्यामध्ये जर इथे काही व्हॅल्यू एंटर केली नाही तर त्या ठिकाणी अननोन ही डिफॉल्ट व्हॅल्यू काय केली जाईल, स्टोअर केली जाईल. दॅट मीन्स रिप्लेसमेंट ऑफ द पर्टिक्युलर व्हॅल्यू, म्हणजे एखाद्या पर्टिक्युलर व्हॅल्यूची रिप्लेसमेंट आपण याच्यामध्ये करू शकतो. ओके. दॅट इज कॉल्ड ॲज डिफॉल्ट. Okay, so these are these three constraints that are domain integrity constraint, not null, check constraint and default constraint. Then the next one are entity integrity constraint. Entity integrity constraints are used to test the values inserted into the database are correct or not with respect to the other tuples in same table. Tuples means particular records. Okay, so in that it contains two constraints, that is primary key constraint and unique constraint. Okay, so first of all see primary key constraint. Primary key constraint is same as unique key constraint with not null constraint. Okay, and the main purpose of primary key constraint is you cannot insert the duplicate values. म्हणजे कॉलम मध्ये आपण डुप्लिकेट व्हॅल्यूज काय करू शकत नाही, स्टोअर करू शकत नाही. ओके. सपोज याच्यामध्ये रोल नंबर 1 असेल तर त्याच्यामध्ये अगेन आपण रोल नंबर 1 इन्सर्ट करू शकत नाही, कारण रोल नंबर हा युनिक असतो. ओके. तर हे हा जो युनिकनेस आहे तो मेंटेन करण्यासाठी याच्यामध्ये आपण प्रायमरी की कन्स्ट्रेंट काय करू शकतो, यूज करू शकतो. ओके. तर फॉर एक्झाम्पल इथे बघा क्रिएट टेबल कस्टमर नेम हॅव्हिंग इट्स डेटा टाइप कॅर and size is 25 and customer ID having the data type char and it gives the primary key. या टाइप मध्ये आपण प्रायमरी की काय करू शकतो, असाइन करू शकतो. ओके. फॉर एक्झाम्पल बघा याच्यामध्ये क्रिएट टेबल स्टूडेंट 1. ओके. देन इन ब्रॅकेट रोल नंबर, then data type is int and I am giving here primary key. Okay, for the roll number column, then use the comma and name. Okay, then name and class, and you can use only one primary key for one column to the table. एका टेबल मध्ये फक्त एका कॉलमला तुम्ही प्रायमरी की असाइन करू शकता. ओके. See here I am giving the primary key to the roll number column after the data type. Data type mention केल्यानंतर त्याच्यामध्ये primary key काय करायची आहे, असाइन करायची आहे. ओके. Here R is remaining. ओके. Query is executed successfully. याच्यामध्ये हा स्टुडंट 1 टेबल क्रिएट झालेला आहे आणि त्याच्यामध्ये रोल नंबर कॉलमला प्रायमरी की काय केलेली आहे, असाइन केलेली आहे. ओके. Then next constraint is unique constraint. Unique constraint is used to enter only the unique values. Okay. And unique values means which allows one null values which is unique by itself. Okay. आता याच्यामध्ये प्रायमरी की आणि युनिक कीचा मीनिंग सेम आहे. प्रायमरी की मध्ये सुद्धा डुप्लिकेट व्हॅल्यू स्टोअर होत नाही आणि याच्यामध्ये युनिक constraint मध्ये सुद्धा डुप्लिकेट व्हॅल्यूज स्टोअर होत नाही. मीनिंग इज सेम फॉर प्रायमरी की अँड युनिक की. दॅट मीन्स इट एंटर्स ओनली दी single values, not the duplicate values. Okay, but the difference between primary key and unique key is in primary key you can't insert any of the null value. याच्यामध्ये प्रायमरी की मध्ये कोणतीही null value accept केली जात नाही, पण युनिक constraint जर यूज केलेला असेल तर त्याच्यामध्ये आपण एक null value एंटर करू शकतो.
ओके, म्हणजे त्याच्यामध्ये ऍक्सेप्टेड आहे युनिक कन्स्ट्रेंट मध्ये, नल व्हॅल्यू. ओके, तर हा डिफरन्स आहे प्रायमरी की अँड युनिक कन्स्ट्रेंट मधला. ओके, तर आता ह्याच्यामध्ये बघा आपण याच ठिकाणी हाच कन्स्ट्रेंट यूज करून बघू. इथे फक्त टेबल नेम चेंज करायचं आहे. ओके, कारण ते स्टुडंट टेबल नेम ऍक्सेप्ट केलं जाणार नाही. ओके, त्याच्याऐवजी आपण युनिक हा कन्स्ट्रेंट काय करू शकतो, यूज करू शकतो. ओके, डिफरन्स इज प्रायमरी की अँड युनिक इज, प्रायमरी की आणि युनिक कीचा मिनिंग सेम आहे. याच्यामध्ये डुप्लिकेट व्हॅल्यू स्टोअर होत नाही, युनिक व्हॅल्यू स्टोअर होत असतात. पण युनिक व्हॅल्यू म्हणजेच सिंगल व्हॅल्यू स्टोअर होत असताना प्रायमरी की असेल तर त्याच्यामध्ये आपण ब्लँक व्हॅल्यू ठेवू शकत नाही, एकही ब्लँक व्हॅल्यू ऍक्सेप्ट केली जात नाही. पण युनिक जर कन्स्ट्रेंट असेल तर त्याच्यामध्ये एक ब्लँक व्हॅल्यू ऍक्सेप्ट होऊ शकते. म्हणजे रोल नंबर जर सपोज तुम्ही 1 2 3 4 5 घेतलेला असेल आणि 6 नंबरचा ब्लँक ठेवला आणि त्याच्यानंतर 7 8 9 म्हणजे तिथं इन्सर्टच व्हॅल्यू केली नाही तरी सुद्धा ती ऍक्सेप्ट होते युनिक कन्स्ट्रेंट मध्ये. पण प्रायमरी की मध्ये तुम्ही जर एखादी रोल नंबर जर ब्लँक ठेवायचा म्हटला तर त्याच्यामध्ये तो ब्लँक ऍक्सेप्ट केला जात नाही. ओके, सो दीज आर दी एंटिटी इंटिग्रिटी कन्स्ट्रेंट, प्रायमरी की and unique key. And the third one is referential integrity constraint, main part. Okay, a value appearing in a one relation, relations are also called as table. Okay, so for a given set of attributes also appears for another set of attributes in another relation, and this is called as referential integrity. Okay, so referential integrity means we can use one column from one table to the another column. म्हणजे एका टेबल मधला कॉलम आपण दुसऱ्या टेबल मध्ये काय करू शकतो, यूज करू शकतो. दॅट आर कॉल्ड एज रेफरन्शियल इंटिग्रिटी. This concept is also called as a foreign key. That means one column is used in another table. Okay, so in this example just see, create table employee having the columns employee ID, employee name and department ID. Okay, as integer references department DID. Okay, and that means department is the another column table name. Okay, here is the department and DID. Okay, DID is the column name. Okay, तर या टाइप मध्ये आपण हा क्रिएट टेबल ऑलरेडी क्रिएट केलेला आहे. क्रिएट टेबल डिपार्टमेंट हॅव्हिंग डिपार्टमेंट आयडी, डिपार्टमेंट नेम अँड प्रायमरी की इज असाइन्ड टू दी डिपार्टमेंट आयडी column. Okay, so this DID column is used in employee table as references. Okay, references keyword याच्यामध्ये काय करायचं असतो, यूज करायचं असतो. Okay, so these are the three main constraint, that is domain integrity constraint, then entity integrity constraint and referential integrity constraint. Okay, तर आता डोमेन इंटिग्रिटी मध्ये आपण काय काय बघितलं तर याच्यामध्ये नॉट नल कन्स्ट्रेंट, चेक कन्स्ट्रेंट and default constraint. And under entity integrity constraint we just see primary key and unique key, and referential integrity constraint is given here. Okay, that are also called as foreign key. Okay, so these are the constraints that are also comes under the unit first chapter. Okay, that are primary key, referential integrity, unique constraint, null constraint and check constraints. Okay, so these are the particular points from unit first also. ओके, आता ह्याच्यामध्ये हे नोटेशन्स वगैरे आहेत तर हे नोटेशन्स सुद्धा आपण बघितलेले होते. तुम्हाला जर अगेन बघायचे असतील तर ते नोटेशन्स आपण इथे बघू शकतो की कोणत्या नोटेशनला काय कॉल केलं जातं. Okay, this is the particular table here. The rows are, then these are the values for the particular rows, then these are the columns, rows, and this is the whole table. Okay, so relations are also called as a table name. Okay, then attributes are also called as a columns. Columns ना आपण attributes call करतो, relations ना आपण table name call करतो, tuples or records म्हणजे whole जर एक record असतं पूर्ण किंवा रो असते, that row are also called as a tuple or record. Okay, and domain means every column in a table has a set of data values that are allowed for that column, which is called as a domain. जे पूर्ण जर कॉलम असेल तर त्या कॉलमच्या व्हॅल्यूज या डोमेन ने काय केल्या जातात, कॉल केल्या जातात. ओके, आणि हे
कन्स्ट्रेंट्स आपण आता बघितलेले आहेत. ओके, तर हे पहिल्या बेसिक कन्सेप्ट आहेत. त्याच्यामध्ये बघा, डोमेन बघायचं असेल तर स्टुडंट नेम हा पर्टिक्युलर डोमेन असेल आणि त्याच्यामध्ये येणारे ज्या काही व्हॅल्यूज असतील कॉलम्सच्या, तर त्या डोमेन्सच्या अंडर येतात. आता टपल्स म्हणजेच काय, तर हे पूर्ण रेकॉर्ड असेल, दॅट इज रोज. ओके, देन टेबल नेम इज कॉल्ड ॲज रिलेशन. ओके, then attributes are attributes means column names, roll number, student name, class, division, contact number, age, that are called as attributes. Okay, so that concepts are comes under this line. याच्यामध्ये ह्या टाइप मध्ये फक्त आपण ह्या कमांड्स फॉर्मॅट मध्ये आपण हे कन्सेप्ट काय केलेले आहेत, यूज केलेले आहेत. ओके, तर याच्यामध्ये तुम्हाला हा पार्ट इथे कम्प्लीट झालेला मिळेल, रिलेशनल डेटा मॉडेल. ओके, त्यासोबत आपण आता हे कन्स्ट्रेंट्स इथे बघितलेले आहेत. ओके, हे कन्स्ट्रेंट आपल्याला स्टेटमेंट मध्ये ऍक्च्युअल मध्ये कसे यूज करायचे ते आपण इथे बघितलेलं आहे. ओके, म्हणजे हे थोडंसं काय प्रॉब्लेम